सत श्री अकाल, गुड ईवनिंग, नमस्कार, आदाब। तुसी जिंदगी के नज़ारे लै रहे होवोगे। तो अज असी 9वीं जमात दी SST का चैप्टर नंबर 14 जो कि मूल अधिकारां फंडामेंटल राइट्स से है, उस विच जो भारत के संविधान दे विच फंडामेंटल राइट्स की क्लासीफिकेशन दी गई है, यानी कि जिन्नियां काइंड्स, जिन्नियां टाइप्स, जिन्नियां किस्मां भारत के संविधान दे विच मूल अधिकारां बारे दसियां गई ने, उन्हां बारे पढ़ रहे हैं। सो अज साडा जो पढ़न का विषय है मेन तौर पर वो है आर्टिकल 29 तो आर्टिकल 30। अच्छा, इस हैडिंग दे विच एक छोटी जी एडिशन कर लो, इदां दे कैरो पा के उपर लिख लो घट गिणतियां, मतलब मिनोरिटीज़ या हिंदी कहिए तो अल्पसंख्यक, घट गिणतियां दे सभ्याचारक ते विद्यक अधिकार। सेम यही साडे संविधान दे विच भी लिखिया गया है। सो बुक वालियां ने मिस करता है, तुसी ऐड कर लो घट गिणतियां दे सभ्याचारक ते विद्यक अधिकार। जिमें कि तुहानूं पता होएगा भारत दे विच डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो डेमोक्रेसी दे जे सिद्धांतक पहलुआं ते जाइए तो यह कहा जाता है कि हर व्यक्ति जो है वो समान है, हर व्यक्ति की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है वो समान है, मतलब समानता नूं प्रमोट किया जाता है डेमोक्रेसी दे विच। पर जे तुसी विहारक तौर पर चलो तो तुहानूं पता होएगा कि डेमोक्रेसी दे विच जे कोई सरकार सत्ता दे विच आना चाहती है तो उसनूं बहुमत दियां वोटां हासिल करनियां पैंदियां हन, बहुमत दियां वोटां हासिल करनियां पैंदियां हन। बहुमत दे अनुसार ही अपनी जिहड़ी पॉलिसीज़ ने उन्हां नूं फ्रेम करना पैंदा है। सो बहुमत दे अनुसार जे चलण लगेगी कोई भी सरकार तां इसका खदशा है, इसका डाउट है कि जेड़े घट गिणती ने, जेड़े कि घट गिणती ने, उन्हां दा सरकार वालों कोई ना कोई जो है वो दमन किया जाए या फिर घट गिणतियां जो है वो समान ना मन्निया जाए। सो जिहड़ियां सरकारां ने, जिहड़ियां मौके दीयां सरकारां ने, उन्हां वालों बहुमत के कल्चर नूं ही सिर्फ प्रमोट ना किया जाए, बहुमत के कल्चर का ही जो है प्रसार ना किया जाए, सारिਆਂ ਨੂੰ एक समान समझा जाए। इसे गल ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रखते हुए ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ संविधान निर्माता सी, संविधान निर्माता बहुत सियाणे सीगे, उन्होंने जो भी घट गिणती हैं साडे देश दे विच, जो भी माइनॉरिटी साडे देश दे विच हैं, जिन्हां ने देश की डाइवर्सिटी नूं, वन सवंता नूं, विविधता नूं मेनटेन करके रखिया है, इन्हां माइनॉरिटीज़ नूं अपने कल्चर नूं प्रमोट करन दे लई, कल्चर नूं कायम रखण लई, ताकि वध गिणतियां वल्लों इन्हां दा कल्चर खत्म करके, नेस्ते नाबूद करके इन्हां माइनॉरिटीज़ नूं अपने विच ही शामिल ना कर लिया जाए। इसलिए साडे संविधान निर्मातावां वल्लों इन्हां माइनॉरिटीज़ दे लई जो है वो स्पैशल अरेंजमेंट किए गए, विशेष प्रावधान किए गए, जो कि विशेष प्रावधान लिखे गए ने, किहदे विच जो विशेष प्रावधान लिखे गए ने आर्टिकल 29 ते आर्टिकल 30 दे विच, जो कि अज असी पढ़ने ने। क्योंकि जो भी माइनॉरिटीज़ किसी देश दे विच रहिंदियां ने, उन्हां दे अंदर एक साइकोलॉजिकल, एक मनोविग्यानिक भय या डर हमेशा बनिया रहिंदा है। वो डर की हुंदा है, साडी पहचान खत्म कर दी जाऊगी। जे साडी पछाण ही खत्म कर दी गई तो साडा अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। जिमें कि एक ब्राह्मण की जे पहचान करनी हो, वैसे ब्राह्मण साडे देश दे विच बहुमत दे विच ने, मैं एक हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल लै रहा कि मैं मान लैना वा कि एक सिख दे लई दस्तार या एक ब्राह्मण दे लई जनेऊ जो है वो उसकी पछाण है। जेकर उसकी पहचान नूं ही, यानी कि जो उसका कल्चर या उसकी दस्तार है वही खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो उसकी पछाण ही खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है उसका जो वजूद है, जो उसका अस्तित्व है, वो भी उस दे नाल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕਲਚਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਅਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹਣ ਪਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਜਸਟ ਫॉर ਫਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਓਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਾਣਾ ਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਵਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਟਰੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਊਡੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸਿਊਡੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ ਕੋਸ ਪਰ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ, ਕੋਸ ਕੋਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕੋਸ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਈਵਨ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਵਈ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 30 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ 2 ਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੇ ਨੇ, 2 ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਧਰਮ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, 6 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ, ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਜੈਨ ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50% ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਲਿਪੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਿਪੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, BBA ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, MBA ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ 2-3 ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਜਸਟ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਲਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਮਿਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਡਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਦਰਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਮਦਰਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਜੈਨ ਦੇ, ਪਾਰਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਲੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ RTE ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। RTE ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਈ, ਫੀਸ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਨ ਮੈਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨ ਮੈਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਡਮਿਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ B.Ed ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1/4/22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31/3/23 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 1/7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30/6 ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰ ਰਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਰਟੋਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਦੀ। ਅਨੁਛੇਦ 29 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਨੁਛੇਦ 29 ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਾ ਗਵਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਗਵਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿਓ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ
15(4) ਤੇ 15(5) ਨਾਲ जोड़ के पढ़ाना वै, ठीक है। आर्टिकल 15(4) ਤੇ 15(5) ਨਾਲ जोड़ के पढ़ाना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 मिनट ਲਈ जो है वो बख्श लो, मैं जरूर ये लाइन पढ़ाना ਤੁਹਾਨੂੰ। अनुच्छेद 30 पढ़ाने लग्या वा। अनुच्छेद 30 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ भाषा ਤੇ धर्म के आधार पर। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ चुका कि घट गिनती लोग जो है साढ़े संविधान च मैंशन नहीं सीगा, लेकिन आर्टिकल 30 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा सी भाषा ਤੇ धर्म के आधार पर, यानी कि 2 आधार इन्होंने भाई साहब ने बना दिते सी आर्टिकल 30 ने कि घट गिनती किन्हों कहा जाएगा, भाषा या धर्म के आधार पर जो है वो घट गिनतियां की जिहड़ी स्टेटस है वो तय किया जा सकता है। इन्हां वल्लों अपनी विद्यक संस्थावां खोल सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। दसता मैं तुहानूं ऑलरेडी समझाता, ठीक है जी, ओके। तो उन्हों का प्रबंध चला सकते हैं। प्रबंध के मैं ऑलरेडी दस चुका कि प्रबंध के शामिल है, की जिहड़ियां रोकां उन्होंने प्रबंध के उत्ते लाइयां गईयां ने। उस तो बाद अगली गल है, कहता राज यानी कि जिहड़ी मौके की सरकार होएगी या जिहड़ी स्टेट हैगी है उहदे वल्लों, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला लो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगा लो, ओके। तो GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्टेट का मतलब इत्थे यह है, ठीक है जी। जो स्टेट है उस वालों विद्यक संस्थावां नूं, सारिया विद्यक संस्थावां की गल करते हैं, चाहे वो बहुमत दी संस्थावां हों, चाहे माइनॉरिटी एजुकेशन, कोई भी विद्यक संस्थान, चाहे कोई भी कॉलेज साडे स्टेट यानी कि पंजाब दे विच या इंडिया दे विच जो है वो स्थापित किया होया या रनिंग है इस टाइम, ठीक है। तो सारिया की गल हो रही है। कहता जदों विद्यक संस्थावां नूं वित्तीय सहायता दी जाऊगी, फाइनैशियल एड दी जाऊगी, ठीक है, फाइनैशियल एड दी जाऊगी, तो उस वेले वितकरा नहीं किया जाएगा कि यह घट गिणती संस्थान ने घट गिणतियां वालों जो स्थापित माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ने, इस करके इन्होंने जो है फंडिंग घट की जाए। क्यों घट की जाएगी, वैसे वितकरा क्यों किया जा सकता है? तो मैं तुहानूं जो चैप्टर शुरू किया मैं उदों ही यानी कि जो टॉपिक शुरू किया उदों समझाता सीगा कि डेमोक्रेसी जिहड़ियां सरकारां वो किन्हां दे अनुसार चलदियां, वो बहुमत के अनुसार चलदियां ने। उन्हां वल्लों जो है माइनॉरिटीज़ नूं जो है इग्नोर किया जा सकता है। इसलिए साडे जिहड़े संविधान निर्माता सीगे वो बड़े सियाणे सीगे, उन्हां वल्लों इसलिए यह फंडामेंटल राइट जो है साडे संविधान दे विच लिख दिता गया सीगा, क्योंकि जो कोई चीज़ संविधान दे विच लिखी जाएगी तो इसनूं बड़े आराम नाल जो है वो डिफेंड किया जा सकता है अदालत दे विच, जो कि आर्टिकल 32 असीं पढ़ना है। आर्टिकल 32 पढ़ना है, बेफिक्र हो, ये लाइन नहीं भी समझ आ रही तो कोई चक्कर नहीं है, जो मैं बोल रहा हाँ, ठीक है। कि यह जो अधिकार है वो यह जो अधिकार आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 वाला जो है वो संविधान च क्यों लिखिया कि जिहड़े घट गिणती ने उन्हों का दमन जो है वो बहुगिणतियां वालों नहीं किया जा सके, तो उन्होंने घट गिणतियां नाल किसी भी तरीके का कोई वितकरा ना हो सके। इसलिए इस अधिकार नूं जो है वो संविधान दे विच लिख दिता गया। तो ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है विद्यक संस्थावां नूं वित्तीय सहायता देंदे समय ये वितकरा नहीं करेगा कि घट गिणतियां वालों चलाईयां जा रही ने। और मैं एक चीज़ ऑलरेडी होर भी दस चुका है कि जे कोई तुहानूं ग्रांट या फिर फाइनैशियल एड जो है वो स्टेट वालों मिल रही है तो ये नाल तुहाडी आटोनोमी ते कोई भी असर नहीं पै रहा है। मतलब तुहाडा जो स्टेटस है कि तुसीं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही रहोगे, तुहानूं जो है वो किसी भी तरीके तुहाडी जो बनदी सहायता राशि है उहदे तो वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 29 ते आर्टिकल 30 पढ़िया, लेकिन आर्टिकल 29 का सैकेंड पार्ट मैं हुण पढ़ाउणा तुहानूं। आर्टिकल 29 का सैकेंड पार्ट जो कि ये लाइन मैं इत्थे रोक दी सी और ये बुक वाले ने ना बड़ी मतलब हिली जुली भाषा दे विच इनू लिख दिता है। सो ये इदां नहीं लिखनी चाहिए सी मैं, लेकिन मैं तुहानूं इस लाइन तक पहुँचने का जो तरीका है वो जरूर दसना चाहूँगा कि किवें इत्थे तक पहुँचे है। आर्टिकल जो तुहाडा 29(2) है ना वो कहता है, आर्टिकल 29(2) ये कहता है कि जे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नूं यानी कि किसी भी विद्यक अदारे नूं जो फंडिंग है ठीक है, या कोई फाइनैशियल एड है वो किहदे वल्लों दित्ती जा रही है, फाइनैशियल एड दित्ती जा रही है स्टेट वल्लों, ठीक है। जे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नूं फंडिंग या फाइनैशियल एड यानी कि वित्तीय सहायता, माली सहायता, आर्थिक सहायता जो है वो राज वल्लों, स्टेट वल्लों दित्ती जा रही है, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे विच कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन, ठीक है, कोई भी सिटीजन जो है वो दाखला लै सकता है, वो प्रवेश लै सकता है, वो दाखला लै सकता है, उसनूं उत्थे दाखला लैण तो वंचित नहीं किया जा सकता, उस तो ये हक नहीं खोया जा सकता कि वो उत्थे एंट्री नहीं लै सकता, वो उत्थे दाखला नहीं लै सकता। लेकिन किहड़े आधारां ते,
ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 5 ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਆਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਟੀਕਲ 29(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? 4 ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ। 4 ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 15 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਵੰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਲ ਵੰਸ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 15 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੇ 4 ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ? 1, 2, 3 ਤੇ 4। ਇਹਨਾਂ 4 ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 29(2) ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਜਦਕਿ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ 15(4) ਜੋ ਕਿ 29(2) ਦੀ ਇੱਕ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ 29 ਤੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 16 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 29 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 29(2) ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 29(2) ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਸਟ ਵਾਈਟ ਪੇਜ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਓਰੀਜਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 29(2) ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਟੀਕਲ 29(2) ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਜੋ ਹੈ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ SC BC ਤੇ STs ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਥਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ
ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਥਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ BC SC ਤੇ ST ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਤੱਤਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ, ST ਤੇ ST ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਿਆ ਕਿ 29(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ 15(1) 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 29(2) 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੂਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 29(2) ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 29(2) ਦਾ ਇੱਕ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਜਾਂ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15(4) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 29(2) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 29(2) ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ 29(2) ਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ 15(4) ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 29 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 29(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸ਼ਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ, ਮੂਲ ਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 29(2) 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮਜ਼ੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 15(5). ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15(5) ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 93rd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ 93rd ਯਾਨੀ ਕਿ 93 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 93 94 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 93 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 93rd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ BC
ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। SC ते ST ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨਡ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ SC BC ਤੇ ST ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾੜਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 15(5) ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।